Hello friends, welcome back to my channel Qubit Educational Services. In this video I am going to tell you a 10-point strategy which will help you in cracking the MHT CET that you will be writing very soon. Okay, keep this in mind. If you have a correct strategy before you attempt any examination, and more importantly crystal clear thought process, that means whether I'm going to attempt this question or not, okay, then that will definitely result into the maximum score or the score that you are targeting. Okay, so without wasting any further time, let's jump in. This is my mark sheet when I wrote the CET in the year 2008. Okay, the total score was 177, and as you can see, the maximum score that I obtained was in chemistry, although that was not the subject that I liked. Okay, I liked mathematics, but because I got 5 incorrect sums, I don't know how, and I don't remember which sums were incorrect, I could not score 100 out of 100 in mathematics. Okay, second thing, when I wrote the section on physics and chemistry, I still remember that I could not get, or I could not manage the time that I had. Okay, so that was the reason the score that I got in physics is not the one that I had planned. Okay, I had planned 45 plus, but these things do happen in examination. Okay, the random things. Now I'm going to explain you the 10-point strategy that I follow and also recommend my students to follow. Okay, I've divided this into 2 parts. First is before the examination. Okay, that means the time that you have now before the exam, and then the things that you should do during the examination. Okay, first we will see 5 things which you should do before the examination. सगळ्यात पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा, तुम्ही रोज फॉर्म्युले म्हणा. Okay, and this is going to help you, right? Because in the CET 90% of the questions are formula based. So जर तुम्हाला फॉर्म्युला आयत्या वेळी आठवला नाही तर येत असून तुम्हाला असं वाटेल की अरे हे तर आपल्याला येते, पण फक्त फॉर्म्युला न आठवल्याने तुम्हाला प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतो. ओके, रोज फॉर्म्युले म्हणा, फिजिक्सचे पण, केमिस्ट्रीचे पण, मॅथमॅटिक्सचे पण. केमिस्ट्रीचे रिॲक्शन्स, मॅथ्सचे डिफरन्सिएशन इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले, फिजिक्सचे लॉज, डायमेन्शन्स, जे काय असेल ते सगळं तुम्ही रोज म्हणा. त्याला रोज तुम्ही 1 तास एका विषयाला फक्त फॉर्म्युले म्हणण्यासाठी दिलात तरी चालेल, काही हरकत नाही. इट हेल्प्स. ठीक आहे, आता मी कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंगला सेकंड प्रायोरिटी का दिली आहे CETमध्ये, कारण CETत आता जर तुम्ही जुने प्रश्न पाहिले असतील जे मी टाकत असतो यूट्यूबवर, तर त्याच्यात कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग महत्त्वाचं असतं, पण जास्त महत्त्वाचं काय असतात फॉर्म्युलेज. ठीक आहे, तुम्हाला जर फॉर्म्युला आठवला ना, फक्त व्हॅल्यू टाकायची एवढंच काम असतं तुम्हाला CETत. ठीक आहे, बट नंदलेस कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग इज इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, फॉर्म्युले रोज म्हणा. ठीक आहे, तुम्हाला वाटेल की एक छोट्या मुलांसारखं आहे, पण दिस इज द वे it works in the MHT CET, at least in the MHT CET. Let's not say that it will work in the JEE main and the other more advanced examinations where conceptual understanding perhaps plays a more important role than the formulas. Okay, third is you should write as many mock tests as you can. Okay, now we have already provided you with 3 mock tests. Okay, now the thing is, many people have asked me why don't you have an Android app. See, the thing is, if you want to simulate the actual examination environment, you must write it on a desktop. Okay, or preferably on a laptop, but don't use touchpad. तुम्ही माऊसच वापरा, कारण काय होतं, तुम्हाला जी परीक्षा द्यायची असते ना ती तुम्हाला डेस्कटॉपवर द्यायची असते, मोबाईलवर नाही आणि लॅपटॉपवर पण नाही. त्याच्यामुळे लॅपटॉपचा टचपॅड पण तुम्ही वापरू नका, तुम्ही माऊसच वापरा. खूप वेळेला काय होतं, आपण भरपूर मॉक टेस्ट्स दिलेले असतात, पण मे बी आपण गुगल फॉर्म्स थ्रू मॉक टेस्ट देतो किंवा हार्ड कॉपी मॉक टेस्ट देतो, म्हणजे जी माझ्या वेळेला होती तशी पेपर डाउनलोड करायचा, प्रिंट काढायचं आणि सॉल्व्ह करायचं. पण त्याच्यात जरी तुमचे क्वेश्चन्स आणि ते सगळं कवर होतं, तरी ज्या पेरिफेरल गोष्टी असतात ना, म्हणजे युजर इंटरफेसशी तुम्ही किती फॅमिलियर आहात, प्रश्न फॉरवर्ड बॅकवर्ड कुठे असतात, सगळे प्रश्न कुठे बघायचे, इन्स्ट्रक्शन्स कुठे असतात, ऑप्शन सिलेक्ट कसा करायचा. तर आमच्या वेळी OMR शीट होतं, तर ते तर आता नाही आहेत. आणि ह्याचा फायदा हा आहे की तुम्ही जरी चुकीचा ऑप्शन मार्क केला आणि तुम्हाला वाटलं अरे डी मार्क करायचा होता चुकून सी, तरी तुम्ही लगेच अंडू करू शकता, तुम्ही रिव्ह्यू करू शकता. सो तुम्हाला ते सगळं करण्यासाठी मॉक टेस्ट देणं खूप आवश्यक आहे. आणि प्लीज माऊस वापरूनच मॉक टेस्ट द्या.
कारण ह्याचा फायदा हा आहे की इफ यू यूज द माउस इन द ॲक्च्युअल एक्झामिनेशन यू आर गोइंग टू डू दॅट. ठीक आहे. सो प्लीज use, if possible, please use a mouse and don't use the touch screen or don't use your mobile or even a laptop with a touchpad. ठीक आहे. आता चौथा पॉईंट आहे ना, ह्याच्याबद्दल कोणी फार बोलत नाही, बट आय थिंक दॅट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. त्याला मी म्हणतो अँझायटी क्रिएशन बिफोर द टेस्ट. तर काय होतं, कुठलीही जेव्हा मोठी परीक्षा आपण देत असतो, एस्पेशली ज्याची आपण बऱ्याच दिवसांपासून तयारी करत असतो, तेव्हा साहजिकच असं होतं की आपल्याला थोडंसं टेन्शन येतं की अरे आपण चांगलं करू शकू ना. आणि ही वेळ तेव्हा येते जेव्हा तुम्ही एक्झाम हॉलमध्ये जाता, मे बी तुम्हाला ते सही वी काय तुमचं आयडेंटिटी व्हेरिफिकेशन करून घेतात, आणि नंतरचा जो 15 ते 20 मिनिटांचा वेळ असतो ना, जेव्हा तुम्ही फक्त त्या स्क्रीनसमोर असता पण तुम्हाला काहीही करायची परमिशन नसते, आणि ती जी मेंटल स्टेट असते ना, ती आय थिंक तुमचा परफॉर्मन्सला बऱ्यापैकी अफेक्ट करते. ठीक आहे. सो माय रेकमेंडेशन इज व्हेन एव्हर यू राईट अ मॉक टेस्ट, ओके, यू जस्ट सिट आयडल. तुम्ही काहीही करू नको, तुम्ही 15 ते 20 मिनटं तसंच बसा. ओके. त्यांनी काय होईल, तुम्हाला कळेल की परीक्षेच्या आधी 15 ते 20 मिनटात तुम्हाला तुमच्या मनात काय विचार येतात. अँड इफ यू मॅनेज टू कीप युअर सेल्फ पॉझिटिव्ह इन दॅट पर्टिक्युलर स्पॅन ऑफ टाईम, देन आय थिंक यू विल जस्ट मेंटेन दॅट मोमेंटम. ठीक आहे. युजली आपण जेव्हा घरी बसून मॉक टेस्ट देतो तेव्हा आपण 1 मिनिट आधी पण फॉर्म्युले वाचत असतो किंवा पुस्तकात ना, अरे हे आठवत आहे का, ते आठवत आहे का, असं करतो. सी प्लीज डोंट डू दॅट हिअर. ओके. आणि मॉक टेस्टचा अर्थ नुसता परीक्षा देणं हा नाही आहे, तर त्याच्या आधीचं जे तुमचा वेळ असतो तो 15 ते 20 मिनिटांचा वेळ खूप महत्त्वाचा असतो, जिथे तुम्हाला एक्झामिनेशन सेंटरमध्ये काहीही तुमच्या हातात नसतं, फक्त पेन आणि तुमचं हॉल तिकीट. ठीक आहे. सो ती जी त्याचं एन्व्हायरमेंट आहे ते प्लीज तुम्ही करेक्ट सिम्युलेट करा. ती जी एन्झायटी क्रिएट होते तुमच्या मनात, जे टेन्शन, ते होऊ द्यात. तुम्ही 3-4 वेळा ते झालं की तुम्ही त्याच्याशी यूज टू व्हाल, अँड आय थिंक देन यू विल बी इन अ मच बेटर मेंटल स्टेट टू गिव्ह द मॉक टेस्ट. जागेवरनं काहीही कुठल्याही कारणास्तव उठू नका, वॉशरूमला उठू नका, ते तुम्हाला तर तसंही परमिशन देत नाहीत एक्झामिनेशनमध्ये. ओके. सो जस्ट बी ॲज क्लोज टू द ॲक्च्युअल एक्झामिनेशन एन्व्हायरमेंट ॲज पॉसिबल. आणि दुसरं एक महत्त्वाची गोष्ट, मॉक टेस्टला पोस्ट एक्झामिनेशन ॲनालिसिस करा. कुठला प्रश्न चुकला किंवा कुठे मार्क गेले, प्रश्न येत नव्हता म्हणून गेले का तुम्हाला वेळ नाही पुरला म्हणून गेले, कुठल्या टॉपिक्सवर तुम्हाला जास्त अडते. आणि हे फक्त एका एक्झामिनेशननी होणार नाही आहे, तुम्हाला कमीत कमी 2 तरी एक्झामिनेशन्स द्याव्या लागतील मॉक टेस्ट फुल लेंथच्या. ठीक आहे. येस. 5th इज when you are writing an examination which consists of questions from 2 different subjects, you need to have a clear strategy. तुम्ही आधी फिजिक्स सोडवणार आहे का केमिस्ट्री सोडवणार आहे. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मी आधी ठरवलं होतं की मला आधी केमिस्ट्रीच सोडवायचं आहे, कारण मला माहिती होतं की केमिस्ट्री सोपं आहे. ठीक आहे. मे बी मी केमिस्ट्रीत मी जेवढा प्लॅन केला होता त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ स्पेंड केला, त्याच्यामुळे मला फिजिक्समध्ये वेळ पुरला नाही. ठीक आहे. सो द थिंग इज, you can even attempt physics first. I'm not saying that you should always follow my strategy. The thing is, your strategy should be clear, okay, so that you will not waste any time in deciding whether you are going to attempt section 1 or physics or chemistry. Okay. Now these things are or should be ready before the examination. Now we'll see what you should do during the examination. First, or 6th point, do not spend too much time on a single question. If you think तुम्हाला हा प्रश्न येणार आहे, तुम्ही सॉल्व करा, आणि कधी कधी असं होतं की मध्ये काहीतरी आपल्याला आठवत नाही. सो तुम्ही आठवा, पण व्हॉट आय रेकमेंड इज तुम्ही खूप वेळ त्या प्रश्नाकडे देऊ नका. सी, जर तुम्हाला पूर्ण पेपर बघायलाच वेळ मिळाला नाही तर तुम्हाला नंतर रिग्रेट होईल की यार आपण बघायला पाहिजे होतं. ठीक आहे. यू कॅन ऑलवेज कम बॅक टू दॅट क्वेश्चन. यू हॅव दिस फॅसिलिटी ऑफ रिव्ह्यूइंग, मार्क अँड रिव्ह्यू. ओके. सो यूज इट. तुम्ही मार्क करून ठेवा रिव्ह्यूला, नंतर वेळ उरला परत त्या प्रश्नाकडे. ठीक आहे. बट it should not happen that you have spent 10 minutes on a single question, you got the answer. Okay. But you will get 2 marks, but you will lose more. Okay. Yes. Point number 7, quick decision making. See, that means when you read the question, you should be able to take a decision quickly, take a call. Are you going to solve it right now, or should I mark it for review and come back to it later? Okay. Sometimes this strategy is helpful. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे हा प्रश्न तुम्हाला येणार आहे, पण मे बी तो थोडा जास्त वेळ घेणार आहे, सो तुम्ही त्याच्याकडे परत येऊ शकता. ठीक आहे. सो यू शुड बी एबल टू डिसाइड इट क्विकली वेदर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट और यू आर गोइंग टू स्किप इट. ओके. 8th पॉईंट,
Now, CET is a multiple choice questions examination when there is no negative marking, and secondly, only one option is correct. And you can now take the help of these things, okay? तुम्ही एलिमिनेशन मेथड वापरू शकता. म्हणजे कसं, सपोज तुम्हाला काहीतरी विचारलं त्यांनी, लेट्स से sin40, ओके, आणि 4 ऑप्शन्स आहेत, -2, 2, 3 आणि अजून काहीतरी, ठीक आहे. आता तुम्हाला जर हे माहीत असेल की sin θ हा नेहमी -1 आणि 1च्या मध्ये असतो, then automatically -2, 2 and 3 ruled out. So काय राहतं, जो ऑप्शन राहतो तो असेल sin40 ची व्हॅल्यू. If you remember, I have solved one example wherein they had asked to find sin of 18 degrees आणि तिथे मी एलिमिनेशन मेथड वापरलेली. ठीक आहे. नंतर असतं सिम्प्लिफिकेशन. ओके, आता सिम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय, सपोज तुम्हाला त्यांनी कुठलं तरी इंटिग्रल काढायला सांगितलं, ठीक आहे, लेट्स से 0 to π/2 sin raised to nx dx आणि काहीतरी फॉर्म्युला देतात ते, ठीक आहे. आता तुम्ही काय करा, हे ॲक्च्युअली फाइंड आउट करण्यापेक्षा एनची कुठली तरी सोपी व्हॅल्यू घ्या, 1 किंवा 2 किंवा 3, जी काय असेल ती, आणि ते वापरून उत्तर काढा. ऑप्शन्समध्ये एनची व्हॅल्यू टाका, जे उत्तर मिळेल ते तुमचं खरं उत्तर असेल. बिकॉज नो वन इज गोइंग टू चेक वॉट यू हॅव डन. ओके, ऑफकोर्स दीज मेथड्स विल नॉट वर्क इन द थिअरी एक्झामिनेशन्स, बट दे डू वर्क in the actual examination, okay, or in the multiple choice question examination. Third is tricks. आता ट्रिक्स म्हणजे काय, तुम्हाला मी जेव्हा मेट्रायसेसचे मी सोडवले तेव्हा मी तुम्हाला केले हॅमिल्टन थेरम सांगितलं असं. आता केले हॅमिल्टन थेरमनी जर तुमचा मॅट्रिक्स 2/2 असेल तर तुम्ही नेहमी हे म्हणून तुम्हाला माहिती असतं की a² मायनस ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस डिटर्मिनंट ऑफ a इंटू r2 इज अ नल मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. या ज्या छोट्या छोट्या ट्रिक्स आहेत या जर तुम्हाला माहीत असतील तर तुम्हाला तुमचा वेळ डेफिनेटली होईल. कारण परीक्षेत तुम्हाला a² किंवा a³ मॅट्रिक्सची जी पॉवर आहे हे काढण्यासाठी वेळ नाही. किंवा तुम्हाला जर a इनवर्स 2/2चा माहिती असेल 1/ad मायनस bc इंटू d मायनस b आणि जे काय असेल ते, इफ यू नो दॅट then that is going to help you, that is going to save your time, and that time is the most precious thing in the CET. ठीक है. Point 9. Now as I told you, this anxiety creation is important, ठीक है, but during the examination as you solve 2 or 3 questions and when you get them right at the beginning, then your confidence level it just skyrockets. ठीक है. आणि हे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे की तुम्ही तो जो टेम्पो आहे तुमचा तो पूर्ण 90 मिनिटाचा जो तुमचा पेपर असतो किंवा दोन्ही सेक्शन्सचा, तिथे ते मोमेंटम तुम्ही कॉन्स्टंटली ठेवताय त्या रेटला. का, कारण 1-2 जरी प्रश्न तुम्हाला अडले किंवा जर नाही आले तर मी तुम्हाला आधी सांगितलं त्याच्यावर खूप वेळ घालवायचा नाही. ठीक आहे. याचा फायदा काय होईल, लेट्स से तुमचे सगळे 50च्या 50 प्रश्न बघून झाले, तुम्हाला जेवढे येत होते तेवढे तुम्ही सोडवले. याच्यानंतर जो उरलेला वेळ उरला आहे ना, तो वेळ तुम्ही रिव्ह्यूसाठी जे प्रश्न मार्क केले होते त्याच्याकडे येऊ शकता. खूप वेळेला काय होतं, एका प्रश्नावर खूप वेळ घालवल्यामुळे आपल्याला पूर्ण पेपरच वेळ मिळत नाही बघायला, अँड दॅट शुड नॉट हॅपन, राईट. सो प्लीज स्टे पॉझिटिव्ह थ्रू आउट द एक्झामिनेशन. तुम्ही मॉक एक्झामिनेशन जर मी सांगितले आहेत त्या ह्याने दिल्यात तर तुम्हाला डेफिनेटली त्याचा फायदा होईल. ठीक आहे. लास्ट म्हणजे एकदम परीक्षेच्या शेवटी हे सगळ्यांनाच होतं की जर वेळच उरला नाही तर काय करायचं आहे. लक्षात ठेवा, CETत निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे. ठीक आहे. सो इफ यू हॅपन टू रन आउट ऑफ टाईम, प्लीज मार्क ऑल द क्वेश्चन्स. म्हणजे सपोज तुमचं काहीतरी 33rd 37th आणि 50th मार्क करायचं राहिलं, ठीक आहे, तुम्हाला काहीच येत नाही, तुम्ही ह्या ऑप्शनला टाकला किंवा तुम्ही ब्लँक झाला, तुम्ही कुठला तरी एक ऑप्शन घ्या आणि ते मार्क करून या. ठीक आहे. आता खूप लोक C मार्क करतात, डिपेंड्स, म्हणजे तुम्ही B पण मार्क करू शकता आणि ते मार्क करून आणि एकही प्रश्न मार्क करायचा सोडू नका. मटका लागला तर रँकमध्ये खूप फरक पडतो. ठीक आहे. जसं जसं तुम्ही खाली खाली जाल ना, म्हणजे 130 ते 170 ही जी रेंज असते तिथे 2-2 मार्कांनी तुमचा रँक किंवा 1 मार्कांनी 15,000 ते 20,000 पुढे मागे होतो. ठीक आहे. सो सगळे प्रश्न मार्क करा. आता ज्या अर्थी तुम्ही मॉक टेस्ट देताय त्या अर्थी तुम्हाला CETचा पूर्ण सिलेबस तर माहितीच आहे. आत्ता म्हणजे मी जेव्हा होतो तेव्हा आम्हाला 11वीचं काहीच नव्हतं, पण आता त्यांनी 11वीचं पण इन्क्लूड केलेलं आहे थोडा सिलेबस. ठीक आहे. आणि 20% प्रश्न हे 11वीच्या सिलेबसवर येणार आहेत
आता जे ॲज फार एज मॅथमॅटिक्स इज कन्सर्न त्यातले खूपसे टॉपिक्स हे 12वीला आपल्याला लागतातच. फॉर एक्झाम्पल ट्रिग्नॉमेट्री आणि फंक्शन्स किंवा डिटर्मिनंट्स आणि ते मेट्रिसेस. ठीक आहे. सो तेही तुम्ही ऑप्शनला टाकू नका, तेही तुम्ही करा. ॲटलिस्ट त्याचे बेसिक तरी करा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं फॉर्म्युला रिव्हिजन. ठीक आहे. कळो न कळो फॉर्म्युले म्हणा तुम्ही, ते आपोआप तुमचे पाठ होते. ओके. येस. So this is the 10-point strategy which I think if you follow will definitely generate the maximum score for you. Okay. I again wish good luck to all of you and definitely let me know whether it worked. Okay. All the best for your CET and for your future. Thank you.